बंधुगण 14 एप्रिल 2026 मंगलवार दिन पड़ुअछि पवित्र पणा संक्रांति बा जहाको आमे ओडिया नववर्ष रूप में पालन करिथाउ एवं एही दिन सबुठारु बड़ हनुमान जयंती मध्य पड़ुअछि। एही थरर पणा संक्रांति खास हेबाकु जाउअछि काहेकि ना एही पणा संक्रांति मंगलवार दिन पड़ुअछि एवं मंगलवार प्रभु हनुमानंकर प्रिय बार होइथाए एवं एही दिन मध्य हनुमान जयंती मध्य पड़ुअछि। एही दिन केते सबु दुर्लभ संजोग मध्य बनुअछि। अमृत सिद्धि जोग, महालक्ष्मी राजयोग, आयुष्मान जोग जेमिति पूरा 62 प्रकारर शुभ जोगर निर्माण हेबाकु जाउअछि। तो चुपचाप एही मंगलवार दिन करिदियंतु एही गोटिए उपाय आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिब। बंधुगण मंगलवार दिन भगवान श्रीरामक परम भक्त हनुमान महाराजंकर पूजा करिबा पाई सबुठु भल दिन होइथाए। एही दिन पूजा करिबा सहित जदि किछि ज्योतिष उपाय को करा जाए तेबे मंगल दोषरु तत्काल मुक्ति मिल जाइथाए। आपण माने भगवान शनि को क्रूर ग्रह कहिथांती किंतु जदि भी आपणकर जीवन रे समस्या आसी थाए, जो मांगलिक कार्य रे समस्या आसी थाए ताहा सबु मंगलंक कारणरू आसी थाए। आज भिडियो रे आमे जानिबा मंगलवार दिन केउं उपाय करिबा द्वारा खास करी एही पणा संक्रांति दिन केउं उपाय करिबा द्वारा आपणकर भाग्य चमकी उठिब एवं आपणकर समस्त समस्या दूर होइजिब। एहा परिवार ए भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय हनुमान जय बजरंगबली अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण पंचांग अनुसार सप्ताहर प्रत्येक दिन कौनसी ना कौनसी देवी देवता एवं ग्रह नक्षत्र को समर्पित अटे। तो मंगलवार दिन परम भक्त हनुमान महाराजा को समर्पित अटे एवं ताहा सहित यह मंगल ग्रह को भी समर्पित अटे। ज्योतिष शास्त्र मतरे मंगल ग्रह को उग्र माना जाइथाए, हनुमान महाराजा को रुद्र माना जाइथाए। अर्थात एही दुई जण बहुत क्रोधित स्वभावर होइथांती। जदि थरे एमाने रुष्ट होई जांती तो तांको मनैबा कठिन काम होई जाइथाए। मंगल दोष लागिबा कारणरू घरे कଳି झगड़ा दुर्घटना आदि होइथाए। केवल एतिके नुहे, जो लोकंक कुंडली रे मंगल ग्रह स्थिति मजबूत होई न थाए तांको रक्त संबंधित बीमारी एवं बहुत सारा चर्म संबंधित बीमारीर सामना करने को पड़ी थाए। एथिपाई जरूरी अटे कि मंगलंकर स्थिति को मजबूत कराइबा। ज्योतिष शास्त्र रे मंगलंक स्थिति को ठीक करिबा पाई किछि उपाय कहा जाय अछि, जहाको जदि आपण करूछंती तो आपणकर जीवन रे खुशी आसी थाए। हनुमान महाराज आपणकर उपरे तांकर कृपार वर्षा करिथांती, ता सहित आपणकर भाग्य उदय होइथाए। सर्वप्रथम एही भिडियो रे जानिबा कि एही पणा संक्रांति बा हनुमान जयंती मंगलवार दिन कौन न करिबा उचित। मंगलवार दिन किछि एमिति कार्य अछि जहाको जदि आपण करिथांती तो हनुमान महाराज रुष्ट होइथांती। हनुमान महाराज जहा पर रुष्ट होइथांती स्वयं मंगल देव भी तांको उपर रुष्ट होइथांती एवं जहार जीवन रे मंगल देव रुष्ट होई जाइथांती एमिति व्यक्तिंकर केबे भी मंगल होई न थाए, एमानकर केबे भी आध्यात्मिक उन्नति होई न थाए। मंगलवार दिन लुणर सेवन न करिबा उचित। मंगलवार दिन लुण खाई पारिबे किंतु अतिरिक्त लुण न खाइबा उचित। जो व्यक्ति मंगलवार दिन अतिरिक्त लुण नहीं करी खाई थाए एमिति व्यक्तिंक जीवन रे घोर संकट आसी थाए, करजर भार बढ़ी थाए। मंगलवार दिन यह हनुमान महाराजंकर दिन अटे, तो माछ मांस अंडार सेवन न करिबा उचित। यह द्वारा आपणकर स्वास्थ्य धीरे धीरे क्षीण हेबाकु लागि थाए एवं एही दिन करज देबाठारु दूरे रुहंतु। मंगलवार दिन काहाको भी करज न देबा उचित। एही दिन करज देबा द्वारा सेही पैसा आपणको मिलिबारे विलंब होइथाए किंवा पैसा फेरी पाई न थांती। मंगलवार दिन क्रोध करंतु नाही, ता सहित एही दिन लड़ाई झगड़ा किंवा काहाकू अपशब्द कहंतु नाही। मंगलवार दिन लुहार सामग्री भी बिल्कुल भी किणंतु नाही, यह को अशुभ माना जाइथाए। यह सहित स्टील जिनिस
ଧାର ଥିବା ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଛୁରୀ କଇଁଚି ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଦିନ ବିଲକୁଲ ବି କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନି ମହାରାଜ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବନେଇବେ ତ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସନ୍ତାନ ନପୁଂସକ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଦିନ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇଲେ ହନୁମାନ ମହାରାଜ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କ'ଣ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ଏହି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼ୁଅଛି, ତ ଏହି ଦିନ ଆପଣ କେଉଁ ଉପାୟ କରିବା ଉଚିତ? ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳୁ କୌଣସି ବି ଜରୁରତମନ୍ଦ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଗହମର ଦାନ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିଥାଏ। ଗୁଡ଼ର ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମାଚିସ୍ର ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତମ୍ବାର ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସୁନାର ଦାନ କଲେ ହନୁମାନ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗାଈର ଦାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମସୁର ଡାଲିର ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିବାହକୁ ନେଇ ଯେକୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଥାଉ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନର ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିମାରୀ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଏହି ଦିନ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହନୁମାନ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ମିଷ୍ଟାନ କିମ୍ବା ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭୂମି ଦାନ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ତ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷରୁ ତତ୍କାଳ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ମହାରାଜାଙ୍କର କୃପା ମିଳିଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଦେବଙ୍କୁ ଭୂମିପୁତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୂମି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ବହୁତ ସାରା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ତ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହନୁମାନ ମହାରାଜାଙ୍କର ତଥା ମଙ୍ଗଳ ଦେବଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ମହାରାଜାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ୱତଃ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହନୁମାନ ଅଟନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଉପାୟକୁ ଜାଣିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ, ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଘିଅର ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ 5 ଥର ଏହି ଉପାୟକୁ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା, ଭୂତ ପ୍ରେତର ବାଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ବୁନ୍ଦିର ଲଡ଼ୁ ଯଦି ଆପଣ ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ବୁନ୍ଦିର ଲଡ଼ୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବୁନ୍ଦିର ଲଡ଼ୁ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଚଣାର ଡାଲି ମଧ୍ୟ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ବିମାରୀ ଅଛି, ମନ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଅଛି, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଚମେଲି ତେଲରେ ସିନ୍ଦୁର ମିଶାଇ ଲେପ ଦେଉଛନ୍ତି, କମ୍ ସେ କମ୍ 5ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ସହିତ ଶନି ଦୋଷରୁ ବି ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଏବଂ ଶନି ଦୋଷ ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲାଗିଯାଏ, ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଦାପି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିନଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶନି ଦୋଷ ଲାଗିଯାଇଛି, ଶନି 7.5 ଲାଗିଯାଇଛି। ଶନିଙ୍କ 7.5ରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟଦାୟକ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୁଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଚରଣରେ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚମେଲି ତେଲରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଚଢ଼ାଇ ଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନି ଦୋଷ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଯାହାର ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଅଛି ତ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ 5ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଯଦି ଲାଗୁନାହିଁ ତ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ। କାରବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବ। ହନୁ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଉପରେ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନରେ ରାମ ଲେଖିକରି ହନୁମାନ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ହନୁମାନ ମହାରାଜ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏକ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଏବଂ ଶନି ଦୋଷ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଏକ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମାଙ୍କଡ଼ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ଚଣା କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ଖୁଆଇ ପାରିବେ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ କି ଆମର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ କମଜୋର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାର ଆମକୁ ଠିକ୍ସେ ବି ଆଭାସ ହୋଇନଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ମଙ୍ଗଳ କମଜୋର ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା କେବେ ଆଭାସ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ବିବାହରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଘର ପରିବାରରେ ରୋଗ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଲୋକଙ୍କୁ ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିମାରୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିମାରୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ କି ଆମର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ କମଜୋର ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ବଳବାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତ ଏହିସବୁ ଉପାୟକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ହନୁମାନ ମହାରାଜାଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଶନି ଦୋଷ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।